સુરતના પર્વત પાટિયા વિસ્તારનો બનાવ છે, જ્યાં 7 વર્ષના બાળક પર પાલતુ શ્વાને હુમલો કરી દીધો। જર્મન શેફર્ડ શ્વાન દ્વારા બાળક પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો પરિવારનો આરોપ છે। આ બાળકને ગંભીર ઈજા થતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે। પરિવાર દ્વારા પૂણા પોલીસ સ્ટેશન, પાલિકા કમિશનર અને પાલિકાના આરોગ્ય અધિકારીને પણ અરજી કરાઈ છે। પરિવાર દ્વારા પૂણા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે। તો પર્વત પાટિયા વિસ્તાર સુરતનો આ બનાવ છે, જ્યાં એક જર્મન શેફર્ડનો જે આ શ્વાન છે અને એણે એક 7 વર્ષના બાળક પર હુમલો કરી દીધો। આ બાળક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે। પરિવારજનોએ માંગ કરી છે કે એક્શન લેવામાં આવે। પૂણા પોલીસમાં અરજી આપવામાં આવી છે, આરોગ્ય અધિકારીને પણ આપવામાં આવી છે, પાલિકા કમિશનરને પણ જાણકારી અને એક અરજી આપવામાં આવી છે, જેથી તમે આ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો કે જ્યારે આ હુમલો શ્વાન દ્વારા કરવામાં આવ્યો ત્યારે આખો આ બનાવ સીસીટીવીમાં પણ કેદ થયો। આ તસવીરો જુઓ, જેમાં આ જે શ્વાન છે એ તમે જોઈ શકો છો, એ જર્મન શેફર્ડ શ્વાન છે, એટલે કે આ પાલતુ શ્વાન છે, જે વિદેશી બ્રીડનું આ પાલતુ શ્વાન છે, જેને એક મહિલા છે એ લઈને બહાર નીકળે છે અને તેના હાથમાંથી તે જતો રહે છે અને એક બાળક પર આ રીતે હુમલો કરી દે છે। તમે તસવીરોમાં જોઈ શકો છો। हम उधर बौखड़े पे बैठे होते तो लड़के को कुत्ते वो साइकिल लेके पीछे गया, तभी वो कुत्ता, उसको मालूम नहीं था लड़के को इधर कुत्ता है, तो वो पीछे गया तो उसको खींचा। वो तो मैंने देखा नहीं, मगर वो नीचे गिरा हुआ था और कुत्ता काट रहा था और वो टीचर है ना ऊपर से खींच रही थी वो कुत्ते को, मगर वो छोड़ता नहीं था। फिर वो चिल्लाता था, कुत्ता भी चिल्लाता था और वो भी चिल्ला रहा था लड़का। फिर लड़का भाग, उसको छोड़ाया, तभी वो भाग के हमारे पास आया। तो हमारे पास आया तभी मैं घर पे लेके आई। पहले हमने सोसाइटी कमेटी में भी बोला, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि हमें तो हमारा कुत्ता चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उनको कुत्ता हटाइए प्लीज। लेकिन हमने कमिश्नर से और पुलिस से सबसे बात की, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, उनको भी समझाया है लेकिन वो नहीं मान रहे। मेरा बच्चा पूरी तरह से एकदम हो गया है कि वो कहीं नीचे जाने के लिए भी नहीं हो रहा है, मान ही नहीं रहा है, उधर उसके अंदर डर बैठ गया। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो कुत्ता नहीं चाहिए, ताकि ये मेरे साथ हुआ है, आगे फ्यूचर में किसी भी बच्चे के साथ नहीं हो। बस तो श्वानथी संभाळजो, रखड़ता ज नहीं, पालतू श्वाननुं पण रसीकरण फरजियात करवुं हवे जरूरी छे। राज्यमां ताजेतरमां बनेला 3 बनावो दरेक माटे लालबत्ती समान छे। सूरतना पर्वत पाटियामां गईकाले 7 वर्षना बाळक पर पालतू श्वाने हुमलो कर्यो, जेमां बाळक गंभीर रीते घायल थयो। परिवारे आक्षेप कर्यो के जर्मन शेफर्ड श्वाने हुमलो कर्यो, जे बाद परिवारजनोए पोलीस कार्यवाहीनी मांग करी। सूरतना ज कोसंबा विस्तारमां बीजो एक बनाव बन्यो, ज्यां 5 वर्षना बाळक पर श्वानना टोळाए हुमलो कर्यो। ट्यूशनथी घरे आवी रहेला बाळक पर कानना भागे बचका भरी लीधा। स्थानिक लोको दौड़ी आव्या अने श्वानना टोळाने भगाडता बाळकनो जीव मांड बच्यो। थोड़ा समय पहला मांगरोळ तालुकाना अलग अलग श्वानना हुमलामां एक बाळक अने एक वृद्ध महिलानुं मृत्यु थयुं हतुं। राज्यमां रखड़ता ढोरो श्वान आफत बनी रह्या छे अने 2 दिवस पहला श्वानना नख वागी जता हड़कवा उपड़वाथी एक पीआईनुं पण सारवार दरमियान मृत्यु थयुं हतुं। पोलीस कंट्रोल रूममां फरज बजावता पीआईनुं मौत थई गयुं हतुं। परिवारजनोनुं कहेवुं छे के एक श्वानने घरे लवायुं अने ते वेक्सिनेट नहोतुं अने नख वागी जता पीआईने हड़कवा उपड्यो हतो। गुजरात साइबर क्राइमનું મોટું ઓપરેશન 893 કરોડના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો। 1500થી વધુ લોકો સાથે ઠગાઈ આચરવામાં આવી। 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ છે। ગુજરાતમાંથી 147 ફરિયાદ નોંધાઈ છે। 650થી વધુ સિમ કાર્ડ સાથે મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। તો એક મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા। વધુ માહિતી મેળવીએ, સંવાદદાતા નવીન ઝા મારી સાથે જોડાયા છે। નવીન, 893 કરોડનું આ કૌભાંડ છે અને કેટલા લોકો જે છે અત્યાર સુધી પકડાયા છે ને તેમની સામે હવે શું એક્શન લેવાશે? પંકજ, કહી શકાય કે ભારતમાં આટલું મોટું ઓપરેશન સાયબર ક્રાઇમે પહેલી વાર કર્યું છે। ગુજરાત પોલીસ દ્વારા જે સાયબર યુનિટની રચના કરવામાં આવી અને તેમાં જે ડીસીપી રાજદીપ ઝાલા છે તેમના જે હેઠળ, તેમના વડપણ હેઠળ એક ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું। સુરતની અંદર 10 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને અત્યારે તેમના જે ટ્રાન્ઝેક્શન અને તપાસ કરવામાં આવી તેમાં ખબર પડી છે આ લોકો અત્યાર સુધીમાં 893 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ રેકેટ કરી ચૂક્યા છે। આ તમામ પૈસા આ લોકો જે છે તે દુબઈ મોકલ્યા હોવાની વાત સામે આવી રહી છે। તેમની 10 લોકોની પૂછપરછ કરતા તેમની પાસેથી કરીબન 650 સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા છે। એટલે કહી શકાય કે એક મોટું કૌભાંડ, જેમાં ગુજરાતના જ માત્ર 147 લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે અને દેશભરમાં કુલ 1500 લોકો સાથે સાયબરની જે અલગ અલગ ફ્રોડ છે, ડિજિટલ અરેસ્ટ અથવા અલગ અલગ કૌભાંડના નામે તેમની પાસેથી આ આખું રેકેટ જે છે તે કરતા હતા એવું સામે આવ્યું છે। એટલે કહી શકાય કે સાયબર ગુજરાતની એક મોટી કાર્યવાહી દેશમાં અને જેમાં 893 કરોડનું કૌભાંડ જે છે તે સામે આવ્યું છે રેકેટનું। જી નવીન, આભાર માહિતી આપવા માટે।
તો 1500થી વધુ લોકો સાથે ઠગાઈ આચરવામાં આવી. 650થી તો વધુ સિમ કાર્ડ સાથે મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક મોટું આ જે રેકેટ હતું, જે ડિજિટલ રીતે ફ્રોડ કરતા હતા, એ તમામ જે લોકોનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. 650 જેટલા સિમ કાર્ડ જે છે એ મળી આવ્યા છે. હિંમતનગર શહેરમાં રખડતા પશુઓનો ત્રાસ યથાવત છે. સાયકલ પર સવાર બાળકને એક ગાયે અડફેટે લીધો. અલગ અલગ જગ્યાએ ગાયો થકી 4 જેટલા બાળકોને ઈજાગ્રસ્ત કર્યા. સહકારી જીન નજીક આવેલ કર્ણાવતી અને શ્રીધર સોસાયટીમાં આ બનાવ બન્યો. બનાવની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થઈ છે. વારંવાર તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી છે, છતાંય તંત્ર મૌન છે. તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કેવી રીતે એક ગાયે હુમલો કર્યો. ગાય અહીંયાથી દોડતી જઈ રહી છે અને તેમાં એક બાળક જે છે એ અડફેટે આવી જાય છે. આ તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે એ અડફેટે આવે છે અને ત્યારબાદ એ ગાય છે તેના પર રીતસર હુમલો કરી દે છે. અને આસપાસના લોકો છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો કે જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તેને ભગાડવાનો, ગાયને લાકડી મારી અને ભગાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ આ ગાય છે એ એટલી વિફરેલી છે કે એ બાળક પર સતત હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખે છે. વલસાડમાં શ્વાને દીપડાને ઊભી પૂંછડીએ ભગાડ્યો. જિલ્લાના ઉમરગામના કલગામ વિસ્તારમાં વધુ એક વખત દીપડાની હાજરી નોંધાઈ. આ વખતે દીપડો સીધો રહેણાંક વિસ્તારમાં પ્રવેશી ગયો. નજીકની એક કંપની પાસે આવેલા ઝૂંપડામાં ઘૂસીને શ્વાન પર હુમલો કર્યો. આખી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે, જેમાં દેખાય છે કે દીપડાના હુમલાનો શ્વાને પ્રતિકાર કર્યો અને અંતે દીપડો ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો. આસપાસના લોકોમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે ચિંતાનો માહોલ છે. ઘટના અંગે વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે. વન અધિકારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. રાજકોટના ધોરાજીમાં આખલાઓનો આતંક જોવા મળ્યો. અહીંયા સોની બજારમાં 2 આખલા વચ્ચે યુદ્ધ જામ્યું. સોની બજારમાં 2 આખલાઓ વચ્ચે યુદ્ધ થતાં રિક્ષા ચાલકનો આબાદ બચાવ થયો. વેપારીઓએ દુકાનો બંધ કરી દીધી હતી. સોની બજારમાં 2 આખલા વચ્ચે 1 કલાક સુધી લડાઈ ચાલી. વાહન ચાલકોમાં અફરાતફરી મચી હતી, કારણ કે આખલાઓ જ્યારે બાજતા હોય છે, આવી રીતે યુદ્ધ થતું હોય છે, ત્યારે આસપાસમાં જે પણ રાહદારી વાહન ચાલકો આવે તેને અડફેટે લઈ લેતા હોય છે. ધોરાજીમાં આવા બનાવો તો અવારનવાર જોવા મળે છે અને નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ જ કાર્યવાહી થતી નથી, જેથી લોકોમાં આ મુદ્દે નારાજગી પણ છે. અને હવે વાત તહેવારમાં તંગદિલીની. દહેગામના બહિયલમાં બબાલ મામલે હવે તપાસ ચાલી રહી છે. રેન્જ આઈજીએ બહિયલ પહોંચ્યા છે અને 2 ફરિયાદ દાખલ કરાઈ છે. ઉશ્કેરણી કરીને હિંસા કરવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. હિંસા કરાવનારાઓને પાઠ ભણાવવામાં આવશે એવું રેન્જ આઈજીએ જણાવ્યું છે. 60 લોકોને રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ આ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે. અથડામણના પ્રત્યક્ષદર્શીએ નિવેદન આપ્યું. 10:30 થી 11 વાગ્યા વચ્ચે પથ્થરમારો થયો. 1500 થી 2000 માણસોનું ટોળું હતું. જે બાજુ જઈએ એ બાજુ પથ્થરો આવતા હતા. પોલીસની ગાડીઓના પણ કાચ ફોડી નાખ્યા. ઘરમાંથી 3જા માળેથી પથ્થરો મારતા હતા. આ લોકોનું આ પ્રી પ્લાનિંગ હતું એવી વાત પણ તપાસમાં આવી રહી છે સામે. પરંતુ આ પોસ્ટમાં એક કમ્યુનિટીને લાગે કે આની કોઈ ભાવનાઓનો આવત થયો છે એવી પ્રકારની પોસ્ટ કોઈ હતી, તો એમાં પણ પોલીસ સ્ટેશન છે, પોલીસ છે, એને આપ જાણકારી આપી શકો છો. એ જાણકારી આપવાની હતી, પરંતુ અમુક લોકો દ્વારા જે ઇન્સ્ટિગેશન કરવામાં આવ્યો, મોટિવેટ કરવામાં આવ્યો અને એના પછી એવી પ્રકારની ગેરકાયદેસર ભીડ ભેગી થઈ અને પછી ગેરકાયદેસર જે ગુનો અને કૃત્ય કરવામાં આવેલ છે, આ બાબતમાં જે છે એફઆઈઆર થઈ છે અને પોલીસ દ્વારા સખ્તમાં સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં પણ આવી છે. જે રીતે હું આપને થોડી દેર પહેલાં જણાવ્યો કે લગભગ 60 જેટલા લોકોને પોલીસે રાઉન્ડ અપ પણ કર્યા છે અને બાકીના લોકોને પણ જે પણ સામેલ હતા આને પણ રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવશે, પકડવામાં આવશે અને સાથે સાથે જે પણ લોકો ઇન્સ્ટિગેશનમાં સામેલ હતા આને પણ પોલીસ પકડશે, આને છોડવામાં નહીં આવશે.